हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम ओडिया ग्रामर देखा समास, जोटा कि बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्टली इम्पोर्टेंट, बहुत टाइम एग्जाम रे आमर आसे। आज आम ताको देखा आ मु बहुत सर्ट्रे भी यही समासर नोट करी, जमी बहुत जल्दी मन रखी पारे आ बिल्कुल भी कन्फ्यूज कौन हेबेनी। मैं डेफिनेशन ता सहित एग्जाम्पल ता सहित भी सर्ट्रे भी सर्ट ट्रिक सब लास्ट रे कहुब। तेणुक भिडियोटी को एंड पर्यंत देखु। आ किसी भी जदि डाउट रहा तेबे कमेंट रे जणातु। तेबे चलतु प्रथम स्टार्ट करवा समास। आज आम पढ़ा ताने गोटे जिनस आम पढ़ा पूर्व ताकू आम पढ़ा केमिति, कहीं पढ़ा, कौन पाई पढ़ा, केमिति पढ़ा, आउ जोटा पढ़ा तार डेफिनेशनटा कौन। आम आज पढ़ा समास। ताने समास कौन, समास क्या कह जाए, एगुड़ा सब देखा। आई समासरू ओटीटी, ओएसटीटी आउ बहुत ओडिशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम मानकर यही क्वेश्चन सब आसे। OSSC हो कि बहुत सारा एग्जाम आसे। बहुत एटा इम्पोर्टाट वीडियो, तेणु दया करके आपण मैंने वीडियोटी को लास्ट पर्यंत देखु। तेबे चलतु आरंभ करवा। आज आमर टॉपिक रही समास। समास आम क्या कहवा ना परस्पर संबंध थिबा दुई बा ततोधिक पद को एक पदरे परिणत करने को समास बोली कहुए। किंबा आमे जदि सर्ट्रे कहवा एकाधिक पद को संक्षिप्त माने सर्ट्रे लिखा समास बोली कहुए। जमीती आमे कहवा सुनारे तैयारी हार, सुनारे तैयारी हार कहवा जा आमे जदि सर्ट्रे कहीदबा सुनाहार तेबे यह बुझेब। सुनार तैयारी हार होची जहाँ सुनाहार सेया। आमे ये पढ़ले डेफिनेशन परस्पर संबंध थिबा दुई बा ततोधिक पद माने ये सुनार सहित हार भी संबंध अच्छी। हारटा कौन तैयारी ना सुनार तैयारी। दी जन सहित कौन कनेक्शन अच्छी ताकू माने एकाधिक पद दुई बा ततोधिक पद। ये आमर केतेटा पद रहा, गोटे दीटा तीन पद रहा। ये कहते दुई बा ततोधिक पद किंबा एकाधिक पद। एकाधिक माने कौन एक रु अधिका पद मिसिकी आम जोटा सर्ट्रे लिखा। ये आम सर्ट्रे कौन सुनाहार ताकू कह जाए। तेणु सुनाहार ये आमर समास। सुनाहार समास जदि गढ़िया पड़ो ताने सुनारे तैयारी हार सुनाहार। सेहीपरि शोकरूपक अग्नि शोकाग्नि। समास प्रक्रिया रे संपर्कित होइथिबा पद हेउची तीन प्रकार। ताने कौन कौन से तीन प्रकार, गोटे है समस्त पद, द्वितीयटी है समस्य पद, तृतीयटी है व्यास वाक्य बा विग्रह वाक्य। जमीती ये आम देखा कि राजांकर पुत्र, यहाँ आमर बहुत लंबा वाक्य रहा। यहाँ को आम कौन कह विग्रह वाक्य। समस्त पद कौटा ना राजा आ पुत्र, राजा जड़े पुत्र जड़े। समस्त पद कौटा राजपुत्र, जोटा आम सर्ट्रे जोटा लिखा। धन्य ये आम देखा कि सुनाहार, सुनाहार रे सुनारे तैयारी हार एटा आमर कौन रही। एटा आमर रहिला व्यास वाक्य बा विग्रह वाक्य। किंतु ये आम जदि देखा सुना आउ हार एमाने सब कौन, एमाने हेउचंदी समस्य पद। आउ जदि आम देखा सुनाहार एटा होची आमर कौन ना समस्त पद। एबे क्लियर बुझिपाइले। नेक्स्ट आम तापर देखा कि समास पढ़ले तापर देखा समास केते प्रकार कौन कौन। समास आमर रोचे मुख्यतः 6 प्रकार। से 6 प्रकार कौन कौन, गोटे अव्ययीभाव, गोटे है तत्पुरुष, गोटे है कर्मधारय, गोटे है बहुब्री, गोटे दिगु, अन्यटी हेउची द्वंद्व। ताने समास आमर केते प्रकार, समास होची आमर 6 प्रकार। आउ से 6 प्रकार ये रहा, गोटे है अव्ययभावी समास, गोटे है तत्पुरुष समास, गोटे है कर्मधारय समास, आउ गोटे है बहुब्री समास, गोटे दिगु समास, अन्यटी हेउची द्वंद्व समास। एबे आमे गोटे गोटे करी पढ़िबा। प्रथमे आमे पढ़िबा कि अव्ययभाव समास काहाकू कुहा जाए। आमर ये इम्पोर्टाट आमे काहा उपरे दबा ना पूर्वपद उपरे दबा। जेउ पदर लिंग
ବଚନ ବା ପୁରୁଷ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ପଦରେ ଏହିସବୁ ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଯଥା ପ, ପରା, ଅବ, ଆ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ସେଇଠି ଆମର କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ପୂର୍ବପଦ ଭାବରେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ପୂର୍ବପଦ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଭାବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟତା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଥର, ଗୋଟେ ଆମରଣ, ଯଥାଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ଆମର ଏଠି ଦେଖ ଯଥାଶକ୍ତିରେ ଯଥାଟା ଆମର କ'ଣ ରହୁଛି ଉପସର୍ଗ, ତେଣୁକରି ଏଇଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହା ଉପରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯଥା ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଦିଆଯାଉଛି। ସେମିତି ଅଭାବ, ଯୋଗ୍ୟତା ଏଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ସବୁ ଆଦି ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖ ପ୍ରତିଥର, ପ୍ରତିଟା ଆମର କ'ଣ ଉପସର୍ଗ, ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଉପସର୍ଗ, ତେଣୁକରି ଏଠି କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଆମେ କହିଛନ୍ତି ଏହିସବୁ ପଦରେ ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଅବ୍ୟୟପଦ ପୂର୍ବପଦ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ଏଠି ଆମର ରହିଲା କ'ଣ ଅବ୍ୟୟପଦଟା ଆମର ପୂର୍ବପଦରେ ରହିଲା। ଆମର ଅବ୍ୟୟପଦ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ପଢ଼େଇଛି ସେଇଠି ଦେଖିନେବେ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅବ୍ୟୟପଦ, ଏଇଟା ପୂର୍ବପଦରେ ରହୁଛି। ଆଉ ଏଇଠି କ'ଣ ପ୍ରତିଥର, ଏଇଠି ପ୍ରତିଥରରେ ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରତି ହେଉଛି ପୂର୍ବପଦ, ଥର ରହୁଛି ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟପଦ ଏଇଟା ଆମର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଆଉ ଉପରେ ବି ଅଧିକ କ'ଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ରହିବ ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ। ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସରେ ଆମେ କାହା ଉପରେ ଦେବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା ନା ପୂର୍ବପଦ ଉପରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କ'ଣ ରହୁଛି ନା ପରପଦ ପ୍ରଧାନ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଏଠି ପରପଦ ଉପରେ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା। ଯେମିତିକି ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କେଉଁଠୁ କେଉଁ ସମାସକୁ ଆମେ କୁହନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଠାରୁ ସପ୍ତମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭକ୍ତିର ଲୋପ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ବି ସର୍ଟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ, ତୃତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ, ଚତୁର୍ଥୀ ତତ୍ପୁରୁଷ, ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ, ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ଏବଂ ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। ତାପରେ ରହୁଛି ତତ୍ପୁରୁଷ କ'ଣ ନା ନ ତତ୍ପୁରୁଷରେ କେଉଁଟା ନ, ଅନ, ଅଣ, ଅ ଏସବୁ ରହିଲା ମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏଇଟା ହେଲା ନଜ ତତ୍ପୁରୁଷ। ତାପରେ ଆସିବ ଉପପଦ ତତ୍ପୁରୁଷ କ'ଣ ନା କୁମ୍ଭ ଯୁକ୍ତ କୃ ହେଲା କୁମ୍ଭାଗାର। ଏଇଠି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଆମର ହେଉଛି ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ତା ଗୋଟେ ଅଛି ନା ପ୍ରାଦି ତତ୍ପୁରୁଷ, ସେଟା କ'ଣ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୂଳ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନୁକୂଳ। ଏହି ସମାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦଠାରୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ସମାସକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ବିଭକ୍ତିର ଗନ୍ଧ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ସମାସ ଗଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ବିଭକ୍ତି ରୁହେ ନାହିଁ, ସେଟା ଆମର କ'ଣ ହେଇଯାଏ ନା ଆମର କୁହାଯାଇଛି ଏଇଠି କ'ଣ ନା ଲୋପ ପାଇଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ସର୍ଟରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ଆମର କେତେଟା ନା 7ଟା, କିନ୍ତୁ ଆମର ସମାସ ହେଉଛି 6 ପ୍ରକାର। ଏବେ ତାର ଦେଖିବା ଏକ ବଚନ କେଉଁଗୁଡ଼ାରେ ସବୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ବହୁ ବଚନରେ କେଉଁ ସବୁ ଶବ୍ଦମାନ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ କହି ରଖିନି ନା ବିଭକ୍ତି ହେଲା 7 ପ୍ରକାର, ସମାସ ହେଲା ଆମର 6 ପ୍ରକାର। ଆମର ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତିକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ନା କର୍ତ୍ତାକାରକ, ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଆମର କର୍ମ, ତୃତୀୟଟା ହେଲା କରଣ, ଚତୁର୍ଥଟା ହେଲା ସମ୍ପ୍ରଦାନ, ପଞ୍ଚମଟା ହେଲା ଅପାଦାନ, ଷଷ୍ଠରେ ଆମର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିରେ ଆମର କୌଣସି ବି ନାହିଁ। ତାପରେ ହେଲା ଅଧିକରଣ ରହିଲା ସପ୍ତମୀ। ଏଠି ଏକ ବଚନ କ'ଣ ରହିଲା ଟି, ଟାଏ, ଟେ, ଟିଏ। ବହୁ ବଚନରେ ଏ, ମାନ, ମାନେ ଗୁଡ଼ିକ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଲା କୁ, କୁ, କି, କଂ, କାଙ୍କୁ। ତାପରେ ରହିଲା ବହୁ ବଚନରେ କୁ, ମାନଙ୍କୁ, ଗୁଡ଼ିକୁ। ତୃତୀୟରେ ହେଲା ଏ, ରେ, ଦ୍ୱାର, ଦେଇ। ଏଥିରେ ବହୁ ବଚନ କ'ଣ ରହିଲା ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ମାନଙ୍କ ଦେଇ। ଚତୁର୍ଥୀରେ ରହିଲା କୁ, ପାଇଁ, ନିମିତ୍ତ, ସକାଶେ, ମାନଙ୍କୁ, ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନିମିତ୍ତ। ଏକ ବଚନରେ ଆମର ପଞ୍ଚମୀରେ କ'ଣ ରହିଲା ଯିଏକି ଆମର କ'ଣ ଅପାଦାନ, ରୁ, ଠାରୁ, ଠୁ, ଉଁ। ତାପରେ ବହୁ ବଚନରେ କେଉଁମାନେ ଯିବେ ମାନଙ୍କରୁ, ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଗୁଡ଼ିକରୁ। ଷଷ୍ଠରେ କେଉଁମାନେ ଯିବେ ରଂ, କରଂ, କ। ବହୁ ବଚନରେ କେଉଁମାନେ ଯିବେ କର, ମାନଙ୍କ, ମାନଙ୍କର। ସପ୍ତମୀରେ ରହିଲେ ଏ, ଠାରେ, ରେ, ଠାଇଁ, ଠେଇଁ। ବହୁ ବଚନରେ କେଉଁମାନେ ରହିଲେ ମାନଙ୍କରେ ଆଉ ରହିଲେ ମାନଙ୍କ ଠାରେ। ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଆମେ ଏଇଠି ଘର ମୁହାଁ, ଘର ମୁହାଁରେ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ସମାସ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ଘରକୁ ମୁହାଁ, ଘର ମୁହାଁ। ଏଇଠି ରହିଲା କୁ, ଏଇଠି ରହିଛି କୁ, ତାହେଲେ କୁଟା କ'ଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି କର୍ମ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଆମର ରହିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ। ବିଦ୍ୟାହୀନ, ବିଦ୍ୟାରେ ହୀନ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରହିଛି ତୃତୀୟରେ।
ଦେବାର୍ପିତ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ସମାସ କରିବା କ'ଣ ହେବ? ଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପିତ। ଦେବଙ୍କୁ ହେଉଛି ଏଠି ଏକୁଟା ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି? ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିଦେଶାଗତ, ବିଦେଶରୁ ଆଗତ। ଏଇ ରୁ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ନଦୀର ଜଳ, ର ହେଉଛି ଷଷ୍ଠୀ ନଦୀ ଜଳ। ହାଣ୍ଡି ରନ୍ଧା ମାନେ ହାଣ୍ଡିରେ ରନ୍ଧା, ରେ ହେଇଯାଉଛି ଏଠି କ'ଣ? ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ନା ଯେଉଁଥିରେ ବିଶେଷଣ ଆଉ ବିଶେଷ୍ୟ ଦିହେଁ ମିଶିକରି ରହିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସର୍ଟରେ ଦେଖିନେ କର୍ମକୁ ଯିଏ ଧାରଣ କରେ। ଆମେ ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ନୀଳ କଇଁ ମାନେ ନୀଳ ଅଟେ କଇଁ। ଏଠି ନୀଳ କ'ଣ? ନା ବିଶେଷଣ। କଇଁ କ'ଣ? ବିଶେଷ୍ୟ। କଇଁର ରୂପ କିପରି? ନା ସିଏ ନୀଳ। ଯିଏ ବିଶେଷ୍ୟକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବିଶେଷଣ। ଏଠି କର୍ମକୁ କିଏ ବିଶେଷିତ କରୁଛି? ନା ନୀଳ କରୁଛି। ଡେଙ୍ଗା ଗଛ, ଗଛଟି ଡେଙ୍ଗା। ଏଠି ଗଛ ବିଶେଷ୍ୟ, ଡେଙ୍ଗା ହେଉଛି ବିଶେଷଣ। ମୂର୍ଖ ପଣ୍ଡିତ, ନା ପଣ୍ଡିତଟା କିପରି? ନା ମୂର୍ଖ। ଏଠି ମୂର୍ଖ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ, ପଣ୍ଡିତ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ। ଏହି ସମାସରେ ବିଶେଷଣ ସହିତ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ମିଶିକରି ରହିଥାଏ। ବିଶେଷଣ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସମାସ ଗଠିତ ହୁଏ ତାହାକୁ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ବିଶେଷଣ ଓ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସମାସ ଗଠିତ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କର୍ମଧାରୟ ସମାସ। ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା କାକ କୃଷ୍ଣ, କାକ ପରି ଯେ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରଙ୍ଗଟା କ'ଣ? କାକଙ୍କ ପରି। ଘନଶ୍ୟାମ, ଶ୍ୟାମଙ୍କ ରଙ୍ଗ କିପରି? ଘନ। କର୍ମଧାରୟ ସମାସର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଆମର ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ, ସାଧାରଣ ତାର ରହିଛି ଧର୍ମ। ଏ ଦୁଇଟା ପଢ଼ିବା। ରୂପକ କର୍ମଧାରୟ କ'ଣ? ନା ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ ଅଛି। ଗୋଟେ ଉପମେୟ, ଗୋଟେ ଉପମାନ। ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ସିଏ ହେଲା ଉପମାନ। ଉପମେୟ କ'ଣ? ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ ସିଏ ହେଲା ଉପମେୟ। ଉପମାନ କ'ଣ? ନା ଉପମେୟ ବା ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ବିଦ୍ୟାରତ୍ନ ମାନେ ବିଦ୍ୟା ପରିରତ୍ନ। ଏଇଠି ଆମର ରହିଲା। ତାହେଲେ ଉପମେୟ କ'ଣ? ନା ବିଦ୍ୟା। ରତ୍ନ ହେଲା ଆମର ଉପମାନ। ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ, କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ବିଦ୍ୟା ସହିତ। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ଆମର ଏଇଠି କେଉଁଠି? ରତ୍ନ। ପୁତ୍ର ମଣି, ପୁତ୍ର ହେଲା ଉପମାନ, ମଣି ହେଲା ଉପମେୟ। ଉପମେୟ କ'ଣ? ଯାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ ହେଲା ଆମର ଉପମାନ। ତାପରେ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଦେଖିବା। ଉପମେୟ ଉପମାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମାନ ଗୁଣକୁ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଯେପରି କହିଥିଲି କାକ କୃଷ୍ଣ, କାକ ପରି କୃଷ୍ଣ। ଘନ ପରି ଶ୍ୟାମ, ଘନଶ୍ୟାମ। ତୁଷାର ପରି ଧବଳ, ତୁଷାର ଧବଳ। ନା ଧବଳ କିପରି? ଧବଳ ମାନେ ଧଳାଟା କିପରି? ନା ତୁଷାର ପରି ଧଳା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଦିଗୁ ସମାସ। ଯେଉଁ ସମାସରେ ସଂଖ୍ୟା ଜଣାପଡ଼େ। ଦିଗୁ ମାନେ ବୁଝିବେ ସମାସ ବୁଝେ। ଏଇ ଦିଗୁ ସମାସ ଆସିଲା ମାନେ ଜାଣିବେ ସଂଖ୍ୟା। ତ୍ରିଫଳା, ତ୍ରି ରହିଲା। ଅଷ୍ଟରତ୍ନ, ଅଷ୍ଟ ରହିଲା 8। ଚଉପଦୀ, ପଞ୍ଚବଟୀ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା। ଯେଉଁ ସମାସରେ ସଂଖ୍ୟା ଜଣାପଡ଼େ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦିଗୁ ସମାସ। ଦିଗୁ ସମାସର ଶେଷରେ ଅର୍ଥ ବଦଳେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କ'ଣ? ନା ସମସ୍ତ ମାନ ପଦର ଅର୍ଥ ବଦଳିଯାଏ। ଗୋଟେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମାସ କରୁଥିବା ତା ମାନେ ବୁଝେଇଲା ବେଳକୁ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଥିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି କାକ ପରି କୃଷ୍ଣ, ଶବ୍ଦଟା ରହିଛି କାକ କୃଷ୍ଣ। ତୁଷାର ପରି ଧବଳ, ତୁଷାର ଧବଳ। କିନ୍ତୁ ଏଠି କହୁଛି କି ସମସ୍ତ ପଦ ଯେତେବେଳେ ସମାସ ଗଢ଼ି ସାରିଥିବା ତାର ପଦ ବଦଳିଯିବ, ତା ଅର୍ଥ ବଦଳିଯିବ। ଯେମିତି ଦଶ ଆନନ ଯାହାର, ସେ ହେଲା ଦଶାନନ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଦଶାନନ ନ ହୋଇ ଏଠି ଆମେ ରାବଣକୁ ବୁଝିବା। ତାର ଯାହାର 10ଟା ମୁଣ୍ଡ। 10ଟା ମୁଣ୍ଡ କାହାର? ରାବଣର। ଏଠି ସମସ୍ତ ମାନ ପଦର ଯେହେତୁ ଅର୍ଥ ବଦଳୁଛି ତେଣୁକରି ଏଟା ହେଲା ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ବୀଣା ପାଣିରେ ଯାହାର, ସେ କିଏ? ବୀଣା ପାଣି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝେଇବା? ସରସ୍ୱତୀ। ତ୍ରିଲୋଚନ ବୁଝିବା ଶିବଙ୍କୁ। ପୀତାମ୍ବର, ଦିଗମ୍ବର, ନୀଳକଣ୍ଠ, ପଞ୍ଚାନନ, ଚତୁର୍ଭୁଜ ଇତ୍ୟାଦି।
ଏହି ସମାସରେ ବିଗ୍ରହ ବାକ୍ୟରେ ଯାହାର, ଯାହାକୁ, ଯଦ୍ୱାରା, ଯାହାଠାରୁ, ଯାହାଠାରେ ଆଦି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ସବୁ ଶବ୍ଦକୁ ଏଠି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଏକାଧିକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ମିଳନରେ ଏହି ସମାସ ଗଠିତ ହୁଏ। ଏଥିରେ ଓ ଏବଂ ଲାଗିଥାଏ। ଦୁଇଟା ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅ, ପୁଅ ଝିଅ, ଏଠି ପୁଅ ବି ରହିଲା, ଏଠି ଝିଅ ବି ରହିଲା। ମୁଁ ଏଠି ମୂଳରୁ କହିଛି ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା? ଓ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଓ ଏବଂ ଏଠି ବ୍ୟବହାର କରେ ଫୁଲ ଓ ଫଳ, ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ଓ ବ୍ୟବହାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଶବ୍ଦ ରହିଲା, ଫଳ ଶବ୍ଦ ବି ରହିଲା। ହରି ଓ ହର, ବାଟ ଓ ଘାଟ ଇତ୍ୟାଦି। ଗଲେ ସର୍ଟରେ ଦେଖିଦେବା ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ କ'ଣ? ନା ପରପଦରେ ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ, ଯାହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକା ଥିବ। କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କ'ଣ? ନା ଯିଏ ବିଶେଷଣ ଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବ। ବହୁବ୍ରୀହି କ'ଣ? ନା ଯିଏ ସମସ୍ତ ପଦରେ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଥିବ। ଦିଗୁ କ'ଣ? ଯେଉଁଥିରେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କ'ଣ? ଓ ଏବଂ ଲୋପ ପାଇଯିବ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ ରହିବ। ଅବ୍ୟୟଭାବ କ'ଣ? ନା ପୂର୍ବ ପଦର ଯିଏ ଉପସର୍ଗ ରହିବ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି ଏଇଠି ରହିଲା। ଏଠି ଆମେ ସବୁ ସମାସର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ବି ଏଥିରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିବନି। ଯଦି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ତେବେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଏବଂ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିମୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ରହୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।